et bien évidemment le fait de nous organiser, de créer les synergies, de créer les espaces entre l'académique et entre le monde socio-économique, et surtout avec des grandes entreprises comme celle d'aujourd'hui, comme celle de Huawei. Il faut absolument qu'on arrive à trouver le cadre et on facilite en quelque sorte. كيف تتعرفوا اليوم بان التقنيات الحديثه وبالخصوص التقنيات ديال الرقمنه ولات شي حاجه مهمه بالنسبه للتقدم ديال البلدان والاستثمار في يعني في العنصر البشري في هذه الميادين هذه ولا من المسائل اللي ولات مرغومه علينا. وتتشوفوا بان هذه اللقاءات وهذه الشراكات اللي تنديروا منذ زمان، ولكن هذه الايامات ولات عندنا واحد الشراكات اللي غاديين في واحد الاستراتيجيه جديده اللي بغينا نخليو الشباب ديالنا يكون مندمج ويكون عنده علاقه يعني مباشره مع الشركات الكبيره بحال هواوي اللي اليوم كنشكروهم على هذه المبادره. واللي بغينا وهو كيف كتشوفوا الشباب دابا اليوم ولاو كيديروا الاشهاد على التقنيات الحديثه، على الانتيليجنس ارتيفيسيال وعلى البيج داتا وعلى الكلاود. وتشوفوا الشباب ديالنا كيفاش ملي كتعطيه الوسائل كيفاش كيتقدم وكيفاش كيخدم. وحنا بغينا نغتنموا هذه الفرص هذه باش يكونوا الطلبه ديالنا من جميع الاختصاصات يديروا اختصاصات بحال هذه التقنيات الحديثه وهذه التكنولوجيات الرقميه اللي خصها تخليهم يدخلوا لسوق الشغل بسهوله، واللي تخليهم ربما يبدلوا العمل ديالهم من بعد باش يكون واحد التكوين مستمر. وهذه هي الشراكه اللي عملنا مع هواوي وغادي نعملوها مع شركات اخرى كبيره باش نمشيو في الاتجاه ديال واحد يعني القرب مع المحيط السوسيو اقتصادي اللي كيخلي الطلبه ديالنا كيتعلموا ويقراوا ولكن كياخذوا واحد التجربه بالنسبه مع هذه الشركات هذه، وبالخصوص في هذه الميادين هذه اللي كتعرفوا بلادنا تبارك الله مشات في واحد الاتجاه كبير. في هذا الاتجاه ما بغيناش نبقاو غير كنستهلكوا، بغينا نوليو حتى حنا ننتجوا، وبالخصوص في هذه الميادين هذه اللي ما بقاتش فيها شي حاجه جديره فرق كبير بين الدول الناميه والدول المتقدمه. وتبارك الله المغرب راه مشى في هذا الاتجاه هذا يعني بهاد التوجهات اللي عطانا سيدنا الله ينصرو. هاد العامين هذه راه حنا شفنا كيفاش التوجهات ولات، وبغيت غير المواطنين والراي العام يعرف شكون كان كيعرف زوم ولا شكون كان كيعرف تيمز قبل هذه المرحله هذه، حتى شي واحد ما كان كيعرفها. وشوف دابا كيفاش تاقلمنا معها، ولكن خصنا نمشيو بعيد باش يولي المواطن ديالنا ككل يدخل في هذا النطاق هذا. وبالخصوص الشباب ديالنا خصنا نديروا ونكونوا الناس الاخرين بالنسبه للتكوين المستمر باش يتعلموا هذه التقنيات هذه اللي ولات اليوم كتخلي الدول الناميات يعني تقارن مع الدول المتقدمه. Je saurais conclure cette intervention sans remercier les gens de Huawei qui sont avec nous ici. Aujourd'hui, on vient célébrer avec le ministère de l'Enseignement supérieur le programme qui s'appelle Seeds for the Future. Donc c'est les graines de l'avenir de la jeunesse marocaine et de la jeunesse mondiale en fait. Le programme est un programme mondial qui a très très bien réussi, alhamdoulilah, au niveau du Maroc et qu'on vient célébrer aujourd'hui. Nous venons aussi célébrer le partenariat. Donc on a enrichi le partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et avec toutes les universités marocaines à travers le ministère pour justement développer les compétences marocaines ou contribuer à ce développement qui est déjà en cours à travers les universités, le ministère et tout l'écosystème de l'éducation marocain. Ajouter notre brique de par notre expertise à travers une plateforme très très bien avancée, très bien développée, qui est l'ICT Academy et qui permet une formation assez poussée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, aussi bien aux étudiants qu'aux professeurs, mais aussi dans le domaine de la certification. Donc ils peuvent avoir des certificats qui peuvent leur permettre justement d'avoir un accès au marché de l'emploi plus facilement, d'avoir des niveaux d'expertise beaucoup plus poussés. Et pour vous donner quelques idées, notamment la technologie, il y a la 5G, il y a l'IoT, il y a l'Internet des objets, il y a l'IoT en fait, l'intelligence artificielle, il y a le cloud, mais il y a aussi les technologies de base qui sont toujours demandées actuellement. Donc ça c'est un peu l'un des volets de l'ICT Academy. On veut, avec le ministère, démocratiser ça, généraliser ça au maximum. Il y a aussi la partie Seeds for the Future qui est un autre segment, celui de l'excellence. En fait, on cible justement, on veut pousser toute la jeunesse marocaine à être de plus en plus excellente. Et donc, on choisit chaque année, depuis 2016,
une sélection de jeunes pour justement les former dans les métiers de l'avenir, mais vraiment avec la touche d'expertise et d'excellence. Et bien évidemment, on veut que ce soit le promouvoir auprès de toute la jeunesse pour que ils deviennent meilleurs et excellents. Donc, c'est le deuxième programme. Et aussi, donc, en termes de chiffres aussi, on est fiers d'une bonne collaboration et surtout de la jeunesse qui a pu, actuellement on est à 4000 étudiants certifiés. Ça c'est par rapport à l'historique, on cible bien évidemment beaucoup plus. Et on est à 1400 étudiants, 4000 étudiants formés, étudiants et professeurs, et 1400 étudiants certifiés. Et Inch'Allah, on compte d'ici 2025 avoir 70 ICT Academy au Maroc à travers ce partenariat d'aujourd'hui, justement, d'où l'envie d'enrichir la nouveauté d'Yalhad, le partenariat actuellement. Ce programme-là, en fait, c'est un programme du siège de Huawei. C'est-à-dire c'est au niveau de la Chine, mais qui est généralisé à tous les pays dans lesquels Huawei est présent, presque tous les pays, pas tous. Donc du coup, l'Afrique en bénéficie. Mais l'avantage, pour notre cas, en tout cas Maroc, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est chaque pays peut le personnaliser, peut l'enrichir. Et ce qu'on a remarqué, en tout cas, et on est fiers de cela, c'est que les résultats de la collaboration entre Huawei et le Maroc ont fait de très 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 bons résultats à l'échelle mondiale. Juste pour vous donner quelques exemples, l'année dernière, donc Huawei Maroc, le Maroc a été le premier, le lauréat du meilleur prix du cloud dans le concours international de Huawei qui est à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment, et aussi le deuxième dans le domaine du network. Donc c'est vraiment une belle consécration pour nous. Inch'Allah, on compte l'enrichir. Donc voilà, donc clairement c'est au niveau de l'Afrique. Clairement, le programme de Huawei au Maroc peut aussi contribuer à inspirer les autres collaborateurs dans d'autres pays. Et on est fiers du Maroc et de la jeunesse marocaine de leurs résultats.